Hi, guys. This is Jane with you here today, and I thought we would talk about something that everybody loves, and that is food, especially American food. Ребят, привет, с вами Джейн. Сегодня поговорим про еду. Все любят говорить про еду, особенно про американскую еду. Давайте подумаем, что же такое американская еда? What is American food? I stand here to tell you that the concept of American food almost doesn't exist if you really think about it. Я здесь для того, чтобы сказать вам, что в принципе такого понятия, как американская еда, фактически не существует. It doesn't exist. Просто потому, что оно не существует само по себе. Это то, что было унаследовано из разных культур, и то, что Америка сейчас считает своим, на самом деле пришло откуда-то. Actually, what Americans think as their own probably came from other cultures and became part of the American culture. So let's talk about, let's say, French fries. Well, that's French fries. It's not really American invention to fry potatoes in hot oil. То есть американское вот это вот картофель фри, это, естественно, не американское, они не изобрели это, просто жарить картошку в горячем масле. A hamburger, that's like German something or other. То есть это гамбургер, это пришло из Германии, да? Traditional British breakfast, obviously, is British. То есть традиционный британский завтрак – это, естественно, британское, да? И так далее, и так далее. And so on and so on. Everything that Americans claim as their own at some point was derived from other cultures. То есть все, что американцы считают за свое и считают своим, на самом деле оно пришло к ним откуда-то еще. Так что давайте порассуждаем, а что же едят в Америке. So let's discuss what people eat in America. What is the most popular, what is the most American thing that you can think of? Что вот самое такое американское, о чем вы можете подумать? For me, besides hamburgers and fries, it's probably a peanut butter sandwich. Для меня самое американское – это сэндвич из арахисового масла с вареньем. The way that Americans make it, it's very simple. Как американцы это делают, это очень просто. You take 2 slices of bread, ты берешь 2 куска хлеба. On one slice you put only peanut butter. На один кусок ты намазываешь только арахисовое масло. On the other slice of bread you only put jelly. На другой кусок хлеба вы намазываете только варенье. By the way, in English you can say jelly, you can say jam, you can say preserves. All of that is about the same thing. It somehow has to do with berries or fruit that has been made into something that you take out of the fridge from a jar. То есть вот все слова, которые я сказала, jelly, jam, preserves, вот это все, это то, что мы с вами называем варенье. Это то, что связано с фруктами или ягодами, которые в каком-то варианте были приготовлены, как правило, с сахаром, и потом положено в банку, и мы достаем с вами его из холодильника и используем вот, в том числе для того, чтобы намазать на хлеб. When we're talking about a peanut butter and jelly sandwich, you have to remember that American bread is the traditional, very, very soft, spongy, square bread that if you put 2 pieces together, it still is very thin and it can fit into your mouth. То есть, когда мы говорим про хлеб, надо не забывать, что американский хлеб – это такая губка, она тонкая, она, даже когда вы положите 2 куска вместе, оно все равно не будет слишком толстым, и вы все равно сможете легко укусить его. Because if you think of a traditional, let's say, French bread, that becomes more complicated. It becomes more difficult. If you have 2 pieces of baguette, you're probably going to have a hard time putting it in your mouth if you have 2 pieces together. То есть, если мы говорим про французский багет, и мы берем 2 куска вместе, это уже не так просто, что положить его себе в рот. Поэтому American traditional food, I would say, is a peanut butter and jelly sandwich. As my kids call it, it's PB&J. So it's an abbreviation. PB, peanut butter, and J, and jelly. То есть PB&J – это, значит, вот такой вот вариант сэндвича. Значит, помним, что люди с собой берут, допустим, дети в школу какую-то еду, и, как правило, вот традиционно может быть как раз PB&J, or it could be BLT. BLT is a sandwich, again, with 2 pieces of bread that would have B is for
Bacon. L is for lettuce, and T is for tomato. So BLT is bacon, lettuce and tomato sandwich. То есть когда идет какой-то кусочек тонкий мяса, бекона, там свинины, да, и дальше кусочек зеленой какой-то травки, зеленого салата, допустим, латука, lettuce, латук, and a slice of tomato. And that makes a BLT sandwich. То есть вот такой еще вариант, который тоже удобен для того, чтобы взять его с собой там на работу или в школу, называется BLT sandwich. So that's about what is traditional for people to make at home. I will tell you a story. When I was in college, расскажу вам историю. Когда я училась в университете, when I first got married, когда я только вышла замуж, our neighbors was also this young couple. Наши соседи были тоже молодая пара. And me being from the background that I am, I would be making traditional things like soup and vegetable stew and I don't know, potatoes, meat, chicken, that sort of thing, pasta. То есть я, как вот меня воспитывали, я варила супы, там борщи, я делала там какие-то тушеные овощи с мясом, да, stew, это вот то, что мясо с картошкой, там, допустим, картошка, морковка, лук, мясо тушеное. Я делала там всякие разные, ну, там, я не знаю, котлеты, вот, ну, какие-то такие наши вещи. Because I really wanted to be a good wife. То есть я очень хотела быть хорошей женой. I wanted to be sure that, I can do things that a good wife should be able to do. То есть мне было очень важно научиться делать все то, что должна уметь делать хорошая жена. And so I think I did pretty well. То есть я, в общем, достигла своего результата. My husband, my new husband and I, we gained weight the first year that we were married. То есть мы оба пополнили свой вес, пополнели. Видимо, я хорошо готовила. But our neighbors on the other side, people whose door was right next to ours, they would walk past our door and they would always ask me, what are you guys eating for dinner? И наши соседи, вот эта молодая пара, они меня все время, проходя мимо, спрашивали, а что у вас сегодня на ужин? I would tell them exactly what was for dinner. Let's say pasta with meatballs. Я бы им, например, говорила, у нас сегодня паста с мясными шариками, да, ну, такое итальянское. Другой день там у нас еще что-то было. And they would be like, well, I guess we're having cereal for dinner. И они говорят, у нас на ужин сериал. То есть это вот то, что некоторые называют вот это вот еда из коробочек, которая некоторые даже думают, что она похожа на еду для животных. Вот когда высыпаешь, заливаешь это молоком, вот они это ели на завтрак, обед и ужин. So this young couple that we lived next to, this is what they would eat for breakfast, lunch, and dinner. They would eat cereal. That's probably not everybody, but it is showing a story because it tells you that a lot of people in America, they really are not into cooking. Это, в общем, показательная история, showing kind of a story. It's a showing story or a telling story, you can say. Эта история показывает нам, что действительно отражает как бы общую динамику, что многие люди вообще не парятся, вообще не готовят. Many people just pick up food from the supermarket. At the most, they will just be heating it up. And some people go without heating up and eating just things that are cold. То есть многие люди просто покупают что-то в магазине, что-то уже готовое, и в лучшем случае просто это подогревают, а может быть даже и не подогревают вовсе, может быть едят холодное, как вот эти ребята, которые ели сериал. I personally, from a family standpoint, I think it's really important that you come home and there are smells of food being cooked in the house. Я считаю, что это очень важно, когда ты приходишь домой, а дома запахи дома. For me personally, the smells of home are anything that has to do with baking bread, anything having to do with fried onions, that sort of thing. Для меня запахи дома – это все, что связано с выпечкой любого варианта, хлебного, торты, печенье, пирожные и так далее. И, конечно, для нас, для русскоязычных, все начинается с жареного лука, поэтому запах жареного лука для меня является запахом дома. So for me, the smell of fried onions really is the smell of home.
For people that don't have that, to them it's something that smells like a restaurant, that smells very fancy, because they're not used to that every day in their homes. Для многих людей это является чем-то таким необычным, потому что у них нет вот этого навыка ожидать этого дома, поэтому для них этот запах связан с рестораном, потому что в ресторанах так или иначе тоже готовят с луком и с чесноком и так далее. So that has to do with American food. Now, what do Americans eat when they go to restaurants? Excuse me, I have a little bit of a cold. Простите, у меня немножко простуда. A little bit of a cold. When Americans go out to eat, there are, in the last 20 years, a significant number of restaurants that are ethnic food. То есть за последние 20 лет я бы сказала, что в Америке появилось невероятное количество разных национальных таких вот ресторанов с разной национальной кухней. Whereas before it had to do more with things like different variations of hamburgers and pizza and fast food sandwiches. То есть раньше было все каким-то образом связано с бутербродами, с сэндвичами, с пиццей и так далее. Сейчас много этнических ресторанов. Before, to go out to a fancy restaurant, it probably meant Italian restaurant. Раньше, как правило, такие вот какие-то фешенебельные рестораны, это были в основном итальянские рестораны в Америке. Сейчас я бы сказала, что с гораздо большей вероятностью вы можете найти разные традиционные кухни со всего мира, даже, в общем, в небольших, может быть, каких-то городах. So even in small places, small towns, you would be surprised to find a lot of restaurants with ethnic foods. So you might find an Indian restaurant, you might find restaurants having to do with different parts of the world. So what are your most American restaurants having to do with different parts of the world? Well, that's an easy question because that is probably the same as where you live. Скажу, что, наверное, так же, как и там, где живете вы, самая распространенная иностранная, скажем так, еда – это китайская еда. Why is that? Why is Chinese food so popular? Why is it popular in America? Why is it popular all over the world? I will tell you a story. I was in Paris, and the restaurant that was the closest to apartment where I lived was a Chinese place. So when the first night that I was there, what did I go and get? I just went to get Chinese food because my flight was late, and that's exactly what I did to just grab something to eat before going to bed. То есть я вам расскажу историю про то, как даже в Париже, поскольку я прилетела поздно вечером, самый ближайший ресторан к моей гостинице, к моей квартире, я квартиру снимала, был китайский, поэтому я выбежала просто вечером, уже было поздно. Китайцы, как вы понимаете, работают долго, поздно, и тогда, когда французы уже закрыли все свои заведения, в китайском ресторане всегда можно купить какого-нибудь обыкновенного жареного риса, может быть, какой-нибудь там пирожок с капустой. So the Chinese people are known to work very hard and to open their places, stay open very late. So when French restaurants were already all closed, and like I said, my flight arrived late, I easily found some fried rice and an egg roll with eggs and cabbage. То есть когда просто такой блин завернут с капустой. And that was, of course, at a Chinese place that I was staying next to. So restaurants like French restaurants in America are going to be very expensive compared to everything else. В Америке рестораны такие, как, скажем, французские, они будут, в общем, достаточно дорогие. Having said that, all of the food in America is pretty inexpensive. Но также вот скажу, having said that, то есть уже как бы сказав это, скажу, что, в общем, еда в Америке достаточно дешевая. Especially if you think about it in terms of how big the portions are. Особенно если вы подумаете об этом в том контексте, когда вы смотрите на размер ваших порций.
For Europeans, it is very strange when you order a plate, like a meal, and they bring you enough food for 3 people. Для европейцев очень странно, когда вы заказываете тарелку еды, да, ну какое-то блюдо, и вам принесли еды достаточно для 3. That is completely normal and standard in America. Это, как правило, абсолютно нормально и стандартно в Америке с точки зрения американского ресторана. You would probably order something that you would then take home. То есть вы закажете нечто, и потом остатки этого вы возьмете к себе домой, и можете доесть это завтра. Some people say, oh, then when you're at a restaurant, you need to ask for a doggy bag. Некоторые говорят, что тогда, когда вы закончили есть, и у вас осталась какая-то еда, when you have food left over, you would tell the waiter, I would like a doggy bag. I would like to take this home. Assuming that the restaurant would think that you are taking this for the dog. You don't need to say that. Это вообще совершенно не обязательно. Никто на вас не будет смотреть как-то, ну, там, предвзято. Nobody's gonna look down on you. You can just say, can I have this to go? Can I have this in a box? May I have this to take home? Вот просто что-то такое. Вы говорите просто о том, что вы хотите взять это с собой, и вам положат это в какую-нибудь коробочку, и вы это внесете спокойненько домой. Совершенно никто не будет думать о том, что вы какой-то там бедный, несчастный, и что вот вы все должны обязательно с собой унести. Это абсолютно нормально. Американцы люди достаточно экономные, поэтому в этом я бы сказала, что нет ничего зазорного. Americans like to save money, and nobody's going to think anything of you if you happen to say that I would like to take this home. So that's completely normal. After the Chinese, the next category I wanted to talk about is Mexican food. Следующее, что я хотела поговорить после китайской еды, это еда мексиканская. In America, you would hear about somebody saying it's a Tex-Mex restaurant. What is a Tex-Mex? Texas is, you know, the biggest state that is on the border with Mexico. Вы знаете, что штат Техас находится на границе с Мексикой, и у них самих происходит такой обмен как бы культурами и, соответственно, тоже кулинарными традициями, поэтому появляется некая такая субстанция как бы ресторанов, которые вот действительно, у них появляются свои рецепты, и это уже само по себе направление, которое называется Tex-Mex, то есть Texas and Mexican, something in between. То есть какой-то такой фьюжн, который образовался вот как раз между техасской едой, которая связана с мясом, ну, такая фермерская еда, я бы сказала, вот, и мексиканской едой. All of that Tex-Mex stuff is very good. Mexican restaurants a lot of times would be saying something to the effect of south of the border, and they would serve always, when you first come into the restaurant, they would always serve you free chips and salsa. Когда вы просто приходите в ресторан, они всегда вам бесплатно во всех этих заведениях предлагают бесплатные чипсы, кукурузные, как правило, и салса. Салса – это из помидоров, остренький такой соус с перцами, который макаешь в свой, значит, вот этот чип. Кусочки кукурузных вот этих чипсов. The salsa is usually hot, so you need to be sure to ask for mild or hot when you go to a restaurant. То есть, когда вы приходите, обычно нужно попросить, если вы хотите более острую или менее острую вот эту сальсу. Like I said, that would be free, and by the time they bring in your food, a lot of times you would already be full. То есть очень часто бывает так, что к тому времени, когда вам принесут ваш заказ, вы уже будете сыты. Просто потому, что вам приносят вот эту вот бесконечную chips and salsa that is free. A lot of food in Mexican food, of course, it is adopted for the American audience. То есть вы, конечно же, понимаете, что это является некой адаптацией мексиканской еды для американской аудитории. То есть это не настолько этническое, что вот прям если вы поехали в какой-то ресторан в Мексике, там будет то же самое. Of course, if you are in Mexico and you're going to go to a traditional Mexican restaurant, it will be different. The same with Chinese. Chinese restaurants in America are not Chinese restaurants in China. То есть все вот эти этнические рестораны, они, конечно же, адаптированы для американской аудитории. They're of course adopted for
and modified to suit an American audience. То есть они сделаны специально для американской аудитории. So I talked about costs. I talked about the size of the plates and doggy bags. Now let me tell you about going shopping for groceries in America. Теперь хотела бы, после того, как я вам рассказала про размеры тарелок, про то, как забирать еду недоеденную домой, хотела я вам рассказать про то, как мы ходим в супермаркеты в Америке. I want to tell you about going to supermarkets. Think about a movie. Подумайте, как вот в фильмах обычно показывают огромные вот эти вот аллеи, люди ходят по аллее с большими тележками. It is actually very true. It is something very shocking. After living in America, when you come to Europe, the carts that you have in supermarkets in Europe are tiny. Это на самом деле очень действительно бросается в глаза, это очень странно, потому что тележки, которые используются в супермаркетах в Америке, они огромные. То есть туда легко можно посадить взрослого человека. Я не утрирую сейчас. You can actually easily put a grown person into the cart, and they will feel very comfortable there. Actually, there are pranks and young people doing all kinds of crazy things by doing chases down the aisles in supermarkets. Вы можете наверняка посмотреть на YouTube, как молодежь развлекается тем, что они устраивают гонки, кто кого перебежит там и так далее в этих супермаркетах, в этих длинных аллеях. Потому что реально эти огромные тележки. Туда можно действительно посадить человека. Why is that? А зачем эти огромные тележки? Do Americans eat significantly more than the rest of us? То есть на самом деле они едят что ли больше, чем там европейцы? Нет. Actually, that's not the case. It's done because when you go to an American supermarket, you are going to be buying food for many days. То есть если вы пойдете в американский супермаркет, вы, как правило, будете затовариваться сразу на много дней. Ну, я бы сказала, что, наверное, на неделю. Некоторые вещи больше. Some things you will be buying for a week, some things more. If you ever, again, see in movies, people buy milk in gallons. Вы, может быть, видели в фильмах, что американцы покупают молоко галлонами. A gallon is, I want to say, like 3.5 liters. Мне кажется, что галлон молока – это примерно там 3,5, мне кажется, литра. И вот в этом огромном галлоне у вас будет молоко на всю неделю. So you would have this huge gallon of milk and a whole family will be drinking it the whole week. It's a lot of milk. But the milk has been processed in a way that it's not going to go bad. То есть вот это американское молоко, оно, как правило, будет таким образом пастеризовано, pasteurized. I'm not sure how to say that. Пастор – это вот француз, который изобрел идею того, что если ты кипятишь что-то, оно потом не портится. So anyway, I'm going to have to look up how to say pasteurized. I think it's pasteurized. Молоко, которое было обработано для того, чтобы человек не волновался о том, что оно испортится. So the problem with that is if you're trying to do something that has to do with fermentation of the milk, you might have a hard time. Проблема здесь заключается в том, что если вы хотите сделать что-то с кисломолочным продуктом, который образуется от простого молока, у вас, может быть, будет не так просто выполнить эту задачу, потому что если вы берете молоко, которое вот долго не портится, вы не так легко сможете из него сделать какой-то кисломолочный продукт. In America, people usually eat yogurt that has some fruit additives. В Америке вы с трудом найдете йогурт, в котором не будет содержания какого-то сладкого или варенья или чего-то такого. То есть вот тот йогурт или такие вещи, как кефир, ряженка, сметана, они есть, но их очень мало. По сравнению с огромными стеллажами разных йогуртов, этого будет прям вот несколько вариантов. There's a very successful company, I think it was started by some immigrants from somewhere in Eastern Europe that are selling kefir. Есть очень успешная компания, которую, по-моему, основали как раз выходцы из Восточной Европы, если честно, я не помню откуда. И они как раз продают кефир. И это слово начало уже иметь свою жизнь в Америке. So the word kefir actually is something that you would be able to see on a store shelf because this company sells this drink of fermented milk. То есть они продают как раз вот это молоко, которое
стало кислым, и они вот продают его. Actually, you would be interested to know that there would be different types of кефир. То есть вам может быть интересно то, что там будет много разных кефиров. И мы с вами думаем, кефир есть там с таким-то процентом содержания жира и с таким-то содержанием процентов жира, да? You and I think about different types of yogurt and kefir having to do with the percentage of fat that's in that product. But in America, this company that makes different types of kefir actually have all kinds of different fruits added. So you would have blueberry kefir, strawberry kefir, peach kefir, etc. Так что вот вы в Америке, если придете в супермаркет и увидите слово кефир, не хватайте первый попавшийся, а изучите, потому что, скорее всего, там будет 5 разных кефиров, и они не будут отличаться по содержанию жира, а они будут отличаться по вкусовым добавкам, потому что там будет персиковый кефир, клубничный кефир, черничный и так далее. So when you go to an American supermarket, watch out and don't grab the first one, because it may very well be that the one that you grab has fruit that you maybe not expected. When you come home, you start drinking it, and you expect your regular kefir, and in fact, it's not. It's some fruity drink. То есть вы, когда придете домой, вы можете обратить внимание, что на самом деле вы ожидали вкус вот обыкновенного кефира, а на самом деле это вкус какой-то вот фруктовой добавки, которую вы, собственно, может быть, не обратили внимания. Last thing that I wanted to tell you, last two things, is American supermarkets, everything is going to be very beautiful there. В американских супермаркетах будет все очень красиво. All the tomatoes, all the strawberries, all the peaches, everything is going to be beautifully laid out, and it will look picture perfect. Все, что вы там увидите, оно будет выглядеть идеально. Они все будут яблочко к яблочку, клубничка к клубничке. All of them will look perfect. They probably will not taste the way that you expect them to taste. Очень часто бывает так, что вкус у них будет отличаться от того, что привыкли есть вы. In America, there's a lot of genetically modified foods. В Америке очень много генно-модифицированной еды. There is a reason for that. В этом на самом деле есть смысл. И смысл заключается на самом деле в простой экономике. Actually, that has to do a lot with just very simple economics. The company that makes seeds has modified genetically those seeds so that the farmer cannot use his own seeds next year. То есть, на самом деле, очень простой экономический резон, почему используются генно-модифицированные продукты, потому что компания, которая продает семена, модифицировала гены вот этих вот семян таким образом, что фермер, который купил эти семена, на следующий год не сможет использовать семена, которые у него произросли сами, да, то есть вот из его урожая он не сможет их использовать на следующий год, потому что они непригодны для этого, а нужно ему будет сделать что? Ему нужно будет пойти и купить новые семена. So the reason for that is that the farmer will have to go and buy new seeds because the seeds that he will have from his harvest, урожай, will not be suitable for planting, потому что они не будут приспособлены для того, чтобы с ними сажать. So I told you about that. Last two things, yes. American supermarkets, everything is perfect, I told you. But there's this thing that is actually becoming more and more popular, and that is farmer's market. Есть такое понятие, которое становится более и более популярным с каждым годом. Это фермерские рынки. People start to understand that there's something missing in the store-bought foods. То есть люди начинают понимать, что что-то в этом всем немножечко не то, чего-то не хватает. Должно быть как-то, еда должна быть более вкусная, помидоры не должны все быть абсолютно идеально одинаковыми и так далее. And so farmers organize together for one day a week usually, and they would sell all of their foods in just little stands, and that actually looks like the markets to you and me, the ones that we see in Europe all the time. То есть люди понимают со временем, что что-то не хватает в этой еде, что помидоры не должны выглядеть абсолютно одинаково, и что нормально, когда они уникальны, как бы каждый помидор – это отдельный фрукт, и он не обязан быть похожим на своего соседа. И, значит, фермеры устраивают фермерский рынок
Для нас с вами это будет вот то, что мы с вами себе представляем, когда мы думаем о базарах, рынках, то, что есть там в России и вообще в Европе в принципе. В Америке это будет, скорее всего, рынок одного дня. This will probably in America be just for one day a week, maybe actually one morning a week. То есть это может быть даже одно утро за всю неделю. И там вы можете прийти и купить фрукты и овощи, которые будут в сезоне и которые будут действительно напоминать вам то, к чему вы привыкли. That fruit and those vegetables that you buy in these kinds of markets will more likely be reminding you of the fruits and vegetables that you're used to in your home country. То есть оно вам будет больше напоминать то, к чему вы привыкли. And last thing that I want to tell you is one of my favorite things in America when I'm not there during the summer. I really miss it, and I wish we had that in Europe and in Russia because I think that's so great. Последнее, что я вам хотела рассказать, это то, чего мне на самом деле правда очень не хватает. Когда я провожу лето и не бываю летом в Америке, мне этого на самом деле очень не хватает, потому что это очень классно. You have these awesome things called U-Pick farms. U, like the letter U, pick, собирать, farm. То есть ферма, где ты сам собираешь. Imagine you're coming to a farm and there's going to be a field, and the field is field of strawberries, or a field of cucumbers, or a field of tomatoes. То есть представьте себе, вы приходите, и есть поле клубники, или поле огурцов, поле помидоров, и вы туда приходите с пустыми руками, набираете столько, сколько вы хотите, в скобках, и съедаете сколько хотите, на свой страх и риск немое, и вы оплачиваете только то, что вы уносите с собой. So you kind of take a little bit of a gamble if you eat anything there, but you only pay for the things that you are going to take home. Isn't that fantastic? Классно, да? То есть вот мы, например, обычно с моей семьей, с моими вот всеми там сестрами, моими детьми, когда мы ходили туда, мы приходили туда и уходили с, допустим, там, я не знаю, 10 килограмм, там, 15 килограммов огурцов или столько же клубники. Я не знаю, сколько мы съедали за это все, но это было очень дешево, это было очень весело. It is so much fun when we would go there with my sisters and my kids, and we would have a whole group of us, and you pick all of that vegetable and fruit, and you have a lot of fun, and then you walk out with 10 or 15 kilos of this fruit, and you only pay for that. And actually, it would be very cheap. It would be cheaper than buying it at the supermarket. То есть оно будет дешевле, чем если бы вы купили столько же в магазине, и, естественно, оно будет лучше качества. Of course, it will be better quality. So American U-Pick farms are fantastic. If you ever get a chance to see that when you drive along, usually you would have a sign that says U-Pick strawberry farm or U-Pick cucumber farm, or you can Google it. Если вы в какой-то момент будете ехать, просто обратите внимание, летом в сезон вы часто можете увидеть знаки просто на дороге, где будет написано вот такие U-Pick farms, and you just follow the signs. То есть вам просто нужно следовать за вот этими знаками, и они вас приведут. Я знаю, что это точно есть в Штатах в середине страны, вот как там, допустим, Иллиной, Индиана, Пенсильвания, и также я видела их точно во Флориде и в Джорджии и так далее. То есть это, в общем, такое достаточно распространенное понятие. You can see those in the Midwestern states like Indiana, Illinois, Pennsylvania, but also I have seen the strawberry farms in Florida and peach farms in Georgia. And this usually takes you through the whole summer all the way down to Halloween. То есть это, как правило, ведет вас все время, начиная от начала, ну, там, скажем, клубники там в июне, в июле, и потом огурцы, помидоры, и дальше там, может быть, персики, яблоки и так далее. В принципе, до Хэллоуина, когда вы уже можете потом в конце там покупать себе также и выбирать свою собственную тыкву.
So you can actually end up buying your own pumpkins and find your own pumpkins there after you have bought things starting in June and July, starting with strawberries and cucumbers and tomatoes, and then, of course, apples, peaches, depending on where you are geographically. То есть в зависимости от того, где вы географически, может быть предложен разный ассортимент. I wish everybody has this experience of tasting different foods in different countries. I really hope everyone gets to see a You Pick Farm because they are so much fun. Я надеюсь, что у вас будет такая возможность хотя бы раз попробовать еду разных стран, и надеюсь, что у всех будет возможность хотя бы раз посетить вот такую вот ферму You Pick Farm, где вы можете просто посмотреть, как все это растет и как это чудесно, и как прекрасно вообще вот фермерство, когда ты можешь наслаждаться только, в принципе, его результатами. When you don't really have to put in a lot of work and you just get to enjoy all of the results of somebody else's labor. То есть результаты чьего-то труда. So everybody have a fantastic day, and we'll talk about something equally interesting in the next video.